네, 이제 그 마지막 세션이 남았습니다. 마지막 세션은 토론 세션으로 준비를 했는데요. 저희가 사전에 여러분들께 질문을 좀 취합을 했습니다. 그리고 발표자분들의 내용들을 종합을 해서 저희가 그 포괄할 수 있는 그런 질문들로 뽑아봤습니다. 그리고 이 자리에는 IB 지구, 아까 이제 말씀드린 대로 IB 대학원의 뇌교육학과의 프로그램 디렉터를 맡고 계신 파티마 부스토스초이 박사님, 그리고 지금 지구경영학과 석사과정을 밟고 계신 아델 큐리도 님을 같이 초청을 했습니다. 그래서 같이 모시고 토론 세션을 이어가도록 하겠습니다. IB 대학원에 대해서 또 여러분들이 궁금하실 게 많으실 것 같아서 일부러 시간을 마련을 했습니다. 그래서 두 분께 먼저 제가 질문을 드리도록 하겠습니다. 우선 그 학생이신 아데님께 먼저 질문을 드리려고 하는데요. 제가 드리고 싶은 질문은, 지금의 문명이 지속 가능한 방향으로 나아가기 위해서 굉장히, 다양한 시도들을 하고 있습니다. ESG 경영이나 환경운동이나 모두 이제 그런 노력의 일환인데요. 지구 경영학 전공자로서 지금까지 이제 공부를 하시면서 지구 경영학의 어떤 접근의 특징이 무엇이라고 느끼고 계신지, 특히 오늘 주제, AI와 관련해서, 생각이 궁금합니다. 네, 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 그리고 말씀하실 때는 순차 통역을 해주실 예정입니다. The theme of today's forum was coexistence of humans and technology. You are currently studying at the IBE and to promote the common prosperity of humanity and enhance human values. I am sorry. Okay. Let me repeat. There are various approaches for sustainable transformation of the current civilization, such as ESG. As a student studying Earth management at IBE, what do you think of the characteristics of Earth management studies, particularly in relation to today's topic? Can you share your thoughts? Could you turn on your mic? Yes, there we go. So while I was studying, I got really curious about the idea of Earth citizens. And I asked ChatGPT where that idea came from. As I was studying, I got really curious about the concept of Earth citizens and actually 한국어로 통역 부탁드리겠습니다. 제가 학교 공부를 하면서 지구 시민 정신에 대해 굉장히 관심이 높아졌습니다. 그래서 사실 한번 챗GPT에 지구 시민이라는 개념이 어디서 나왔는지 질문을 던져보았습니다. ChatGPT said the concept came from the space age in the 60s and 70s when astronauts took the first picture of Earth from space. 챗GPT가 대답한 걸로는 그 지구 시민이라는 개념이 1970년에 처음 나왔고 그것이 우주 비행사들이 지구 바깥으로 나갔을 때 이 지구를 들여다보면서 그 개념이 처음 나오기 시작했다고 합니다. And astronauts described seeing the Earth from space as consciousness shifting. They called this shift the overview effect. 그래서 우주 비행사들이 지구 바깥에 나가서 지구를 보았을 때 그 사람들한테 큰 의식의 전환이 왔다고 말했습니다. And the overview effect was this shift where they realized that all life is connected, that the Earth has no borders, and that they could really feel Earth's beauty and how frail it is. 그래서 통찰 효과를 이 우주 비행사들이 말하기는
지구 바깥에서 지구를 보았을 때 모든 것이 연결되어 있고 그 다음에 지구에는 어떤 경계선도 없었고 모든 것이 아름다움을 느꼈다고 합니다. And what surprised me about reading this is that I had already felt this same shift without having to go to space through 정말 experiencing brain education. 정말 놀라웠던 게 사실은 이 똑같은 그런 의식의 전환을 저는 지구 바깥으로 나가지 않고도 뇌교육을 통해서 느껴왔다는 것입니다. And this showed me that the same awareness that the astronauts felt can be awakened inside any person. And the mission of regenerative earth management is really to share that to other people. 그래서 제가 깨달은 것은 이 우주 비행사들이 느꼈던 그런 감각은 사실은 모든 사람들이 깨달을 수 있는 것이고 지구 경영학의 그 기본 요점은 바로 이 센스, 이 감각을 모든 사람들한테 전하는 것이라고 생각합니다. And earlier, Mr. Chang shared something in one of his slides that the greatest value of brain education is in its information processing technology. 아까 장래육 교수님께서 뇌교육의 중요한 가치는 뇌의 중요한 가치는 뇌가 바로 정보를 처리하는 기관이라는 데 중요한 가치가 있다고 했습니다. And I feel that after listening to how dangerous AI can be and technology can be and how scary a lot of that can feel, that my brain chooses to see that as an opportunity for humanity to awaken our greatest potential. 지금 우리가 AI와 기술이 가져오는 위험에 대해서 두려워할 수도 있지만 내 자신의 뇌가 선택할 수 있는 것은 이것을 위협으로 느끼지 않고 더 큰 기회로 삼을 수 있고 개발할 수 있다라고 저는 느낍니다. And that is why I feel the value of regenerative earth management is to share that awakening to other people. 그래서 제가 생각하는 지구 경영학의 가치는 바로 제가 이렇게 느낀 부분을 사람들한테 전할 수 있다는데 지구 경영학의 가치가 있다고 생각합니다. Thank you. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아넬님. 일부러 이 질문을 드렸습니다. 저희 참석자 중에 한 분이 지구경영학 박사님이신데, 지구경영학의 정의에 대해서 물으셨고, 좀 더 폭넓게 많은 사람들이 연구하시는 분들이 의견을 나누는 그런 장이 앞으로도 마련이 되었으면 좋겠다는 생각으로 우선 아넬님의 의견을 여러분들께 공유를 드렸습니다. 감사합니다. 네. 그러면 두 번째로 제가 질문을 드릴 분은, 아이비 대학원의 보스토스 초이 박사님이십니다. 이번 포럼의 주제가 인간과 기술의 공존에 관한 것이었는데요. 인류의 공동의 번영, 그리고 인간의 가치 향상을 위해서 뇌교육과 또 뇌교육 전문가들이 해야 할 어떤 사회적인 역할이 있을 것 같습니다. 거기에 대해서 좀 말씀을 듣고 싶습니다. Yes, I can. And first of all, thank you for the opportunity to be here with you all and share about integrative brain education as a master's degree with IBE. 무엇보다도 먼저 이 기회를 주신 데 대해서 정말 감사드리고 우리 IB의 프로그램에 대해서 소개할 수 있어서도 그래서 영광입니다. I'd like to share my thoughts in three parts. 제 생각을 세 가지로 나누어서 말씀드리겠습니다. One is understanding the emerging
challenges and opportunities in leadership, organizational, and society. And around this backdrop, the social role of BE in addressing these opportunities. And First of all, sorry. under these emerging challenges and opportunities, I would like to address the leadership and taking opportunity as leadership and organization and environment. And could you 죄송합니다. I will speak in Korean. Okay. 이렇게 다가오는 위협 속에서 우리가 리더십과 그 다음에 조직과 사회를 위한 기회로 어떻게 인지할 수 있는지 그 부분에 대해서 먼저 얘기하고 싶습니다. Could you repeat the second? The second is the social role of brain education. 네. 두 번째는 뇌교육의 사회적인 역할입니다. And the third is the social role of brain education experts And 세 번째는 in advancing human value. 뇌교육 전문가로서의 사회적인 역할과 어떻게 하면 인류의 가치를, 인간의 가치를 향상시킬 수 있을까입니다. I will say that I too consulted ChatGPT, just as my colleagues have said. 네, 다른 분들이 나눔하셨듯이 저도 챗GPT한테 물어봤습니다. However, when I got the answers, some of which I agreed, but some did not feel right for me. 그런데 사실 제가 챗GPT에게서 답변을 들었을 때 어떤 부분은 동의할 수 있었는데 어떤 부분은 공감이 되지 않았습니다. Okay. So what I did was reflect and then wrote something from my heart. 그래서 제가 한 결과는 그 부분에 대해서 한번 생각을 다시 해보고 사실은 제 마음에서 공감할 수 있는 것으로 새로운 답변을 작성했습니다. At the same time, taking some really good points from ChatGPT. 그리고 또 동시에 챗GPT가 말한 부분에서 그러니까 중요한 부분, 그 부분은 제가 또 accept를 했습니다. 받아들였습니다. From my own experience as a leadership and organizational development trainer, coach, mentor, the accelerated and widespread use of AI 그래서 제 경험으로 리더십 코칭을 하고 그 다음에 조직 컨설팅을 하고 그 다음에 트레이너 멘토로서 지금 AI가 굉장히 광범위하게 사용되고 있는데요. has brought about great achievements as well as great hardships. 그래서 이 AI가 광범위하게 사용되는 것이 엄청난 발전을 가져오기도 했지만 엄청난 위기 도전을 가져오기도 했습니다. And these hardships I found in 5 key areas. 그래서 이 AI가 가져온 어려운 점은 5가지라고 제가 정리를 했습니다. Number 1, employee disengagement, or what's called the great detachment. 첫 번째는 근무
근무하는 사람들이 그 관심도가, 그 다음에 집중도가 떨어진 점입니다. Many workers stay in their roles and responsibilities, but feel disconnected and unmotivated. 그래서 많은 노동을 하는 분들이 일을 하고는 있지만 그 사람들의 그 모티베이션이 동기부여가 굉장히 떨어졌습니다. The second is well-being, mental health, and burnout. 그리고 두 번째는 사람들의 감정, 그 다음에 지적인 그 웰빙 상태가 많이 떨어졌고 그 사람들이 굉장히 The third is technology, AI adoption, and anxiety. 그리고 또한 테크놀로지의 발달로 사람들에게 두려움과 긴장을 가져오게 되었습니다. The fourth, confusion in roles and responsibilities. 그리고 사람들이 자기가 하는 일에 대한 역할과 책임에 대해서 혼돈을 느끼게 되었습니다. And the fifth one is skills gaps, reskilling, and future readiness. 그리고 다섯 번째는 그 사람들의 능력, 그 다음에 깊이, 그 다음에 다시 배울 수 있는 능력, 그리고 미래에 대한 적응력, 이런 부분에 대해서 또 어려움을 가져왔습니다. So reflecting on these challenges, it's easy for people to lose themselves. 그래서 이런 도전의 결과로 사람들이 자신감을 잃고 자신감을 잃게 되었습니다. Forget who they truly are. 그리고 자기 자신이 누구인지를 잃게 되었습니다. And surrender to the power of AI and technology. 그리고 AI와 기술의 능력에 의존하게 되었습니다. Also, the newfound technology is causing more complex problems. 또한 이 AI가 좀 더 복잡한 문제를 가져오고 있습니다. Such as loneliness, helplessness, and disconnection, and loss of self. 그리고 외로움, 무기력함, 단절감, 그리고 자기 자신 상실, 이런 문제를 가져왔습니다. For this reason, brain education is needed now more than ever. 이런 이유 때문에 대교육이 어떤 때보다도 중요한 역할을 할 수 있습니다. And BE experts, practitioners, such as everyone in this forum, and myself included, 그리고 비전문가, 뇌교육 전문가, 그 다음에 뇌교육을 수련하는 사람들, 여기에 참가하는 모든 분들이 거기에 해당된다고 할 수 있습니다. have a sacred duty to lead, to share, and embody brain education as a way of life. 그래서 뇌교육 전문가들은 아주 신성한 역할을 가지게 되었는데요. 그런 것들은 이 뇌교육을 통해서 새로운 방식을 사람들한테 나누고 전달할 그런 의무가 있다고 생각합니다.
brain education brings people back to their true selves. 뇌교육은 사람들을 자기 본연의 자신으로 되돌리게 합니다. Through the 5 brain education steps, 뇌교육 5단계를 통해서 그렇게 자신을 회복할 수 있게 도와줍니다. people can activate their inner operating system 사람들은 자기 내부에 있는 조절 능력을 회복할 수 있고 access their inner wisdom 자기 자신 내면에 있는 지혜를 연결할 수 있고 지혜와 연결할 수 있고 and listen to their inner voice. 그리고 자기 내면의 목소리에 귀 기울일 수 있습니다. All of these lead to clarity, confidence, creativity, and control. 그래서 이런 것을 통해 가지고 명확성, 그 다음에 자신감, 창조성, 그리고 자기 조절 능력을 얻게 됩니다. Brain education also restores the primacy of the human spirit. 그리고 뇌교육은 인간 내부의 그 고유한 정신을 다시 회복시켜 줍니다. And builds the capacities for coexistence. 또한 공생을 위한 그런 능력을 쌓게 해줍니다. Such as resilience, empathy, energy management, and a sense of purpose. 회복 능력, 공감력, 에너지 조절 능력, 그 다음에 삶의 목적을 회복할 수 있게 도와줍니다. Now, with regard to the role of BE experts and practitioners, I'd like to invite and encourage all of us to take active and positive steps. 그래서 제가 우리 뇌교육 전문가들에게 그리고 뇌교육을 수련하시는 분들에게 말씀드리고 싶은 것은 우리가 좀 더 적극적으로 이런 역할을 하도록 권유하고 싶습니다. 네, One is, let's be storytellers. Let's share the successes of brain education, how it helped people achieve their dreams. 그래서 첫 번째로는 우리 모두가 이 스토리, 이야기를 말하는 전달자가 될 수 있습니다. 뇌교육을 통해서 어떻게 사람들이 자기 자신의 꿈을 이루고 찾게 되었는지 이런 성공 스토리를 다른 사람들한테 전달할 수 있겠습니다. Second, brain education ambassadors and change agents. 두 번째로는 go ahead. Through BE outreach programs, 뇌교육을 사람들에게 전달하는 아우리치 프로그램을 통해서 우리가 뇌교육의 전달 대사 그리고 체인지를 만들어내는 전달자가 될 수 있다고 생각합니다. become BE mentors and coaches and corporate and community leaders. 우리가 뇌교육 멘토가 될 수 있고 그 다음에 코치가 될 수 있고 그 다음에 회사 직장과 기타 등등에서 우리가 이런 부분을 전할 수 있는 관리자가 될 수 있습니다. And I have 2 more. Co-creators of a collective future of coexistence
And I love what Steve Kim said in terms of co-evolvement. 그리고 스티브 킴님이 아까 말씀하신 대로 우리가 이렇게 같이 기술과 함께 같이 공진화를 해서 더 나은 미래를 만들 수 있는 그런 공동의 창조자가 될 수 있다고 생각합니다. And the last one is bridge builders between tradition and innovation, between artificial intelligence and natural, soulful intelligence. 그래서 우리가 우리 전통과 그 다음에 새로운 혁신을 연결할 수 있는 브리지가 되어서 AI를 통해서 AI와 그리고 우리의 내면의 공감의 능력을 같이 합친 그런 연결자가 될 수 있다고 생각합니다. 네, 여기서 마무리를 좀 해야 될 것 같습니다. Thank you so much, but I think we have to conclude here. Thank you. 감사합니다. 네. 더 듣고 싶으나 지금 시간이 많이 초과가 된 상태라 약속드린 시간보다 여기까지 해서 마무리하고 다음에 또 박사님을 모시고 자세하게 들을 기회가 있습니다. 그때 더 청해 듣도록 하겠습니다. 네. 여기까지 통역을 해주신 이메란 박사님 너무 감사드립니다. 네. 그럼 이어서 발표 연사를 맡으셨던 세 분께 질문을 준비했는데요. 원래는 다 이제 질문에 대해서 돌아가시면서 이렇게 말씀을 해주시도록 했는데 시간 관계상 그렇게는 어려울 것 같고 한 교수님께 한 분께서 연사분께서 한 질문에 대해서 대답하시면 그 다음 또 그 다음 연사님으로 넘어가도록 하겠습니다. 그 질문 내용들을 저희가 좀 취합을 해서 분류를 좀 했습니다. 그래서 그 첫 번째 질문은 아마도 이제 석광호 교수님께 드리는 질문이 될 것 같습니다. 인공지능이 또 이제 그 로봇이 인공지능을 입으면서 휴머노이드가 또 계속 발전을 하고 이렇게 하고 있는데 이런 인간이 가질 수 있는 앞으로도 이렇게 로봇이 발전한다고 했을 때 가질 수 있는 고유의 영역이 어떤 것이 남아 있을까? 어떤 것을 더 발전시켜야 될까? 물론 이제 뇌교육학과의 그 장래혁 교수님도 말씀을 주신 부분이 있지만 AI 전문가로서 가지시는 그런 이제 인사이트를 좀 듣고 싶습니다. 네, 말씀 부탁드립니다. 네, 그냥 간단히 한 가지 예시를 들어 설명을 드리겠습니다. 만약 이제 AI가 운전하는 자율주행차, 휴머노이드가 운전을 하든 이런 차가 있을 때 만약 이제 앞에 어떤 어린아이가 지나가고 있고 운전자는 이제 AI지만 거기 이제 안에 또 탑승한 사람이 있을 겁니다. 자, 그러면 AI는 어떻게 할까요? 어린아이를 칠까요? 아니면 운전자를 핸들을 돌려서 운전자를 좀 다치게 할까요? 만약 우리 인간은 어떻게 할까요? 우리 인간은 어린아이를 보호하기 위해서 운전자 스스로 핸들을 돌리겠죠. 본인이 죽든 말든. 그렇죠. 그런 의미에서 봤을 때 인공지능이 가지지 못하는 점은 그러한 인간성 그리고 공감 그런 거라고 볼 수가 있습니다. 그래서 그런 영역에 대해서 우리가 앞으로 더 이 인공지능과 차별할 수 있고 그러한 부분에서 교육도 하고 그런 것들도 강조해야 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 비슷한 질문을 주신 분이 계셔서 또 이 부분은 이제 앞으로도 계속 많은 논의가 좀 필요할 것으로 보입니다. 네, 두 번째 질문은 장래혁 교수님께 드리는 질문입니다. 오늘 말씀 중에 이제 정보체로서의 뇌 관리의 중요성 그리고 지속성을 위해서 커뮤니티가 필요하다 이런 말씀을 해주셨는데요. 성인뿐만 아니라 이제 아동 청소년들에게도 이런 환경 커뮤니티가 굉장히 중요한 것 같습니다. 그런데 이런 부분은 또 기성세대가 또 디자인해 줘야 되는 역할인 것 같고, 그런데 이제 특히 이제 서울교대나 이렇게 교사를 준비하시는 분들 그리고 현역에 계신 분들은 많이 만나고 계실 텐데 그 교사분들께서 느끼시는 필요하다고 느끼시는 건 어떤 걸까 이런 게 좀 궁금합니다. 네, 네, 최근에 이제 한국의 그 수도 서울에 그 교사를 양성하는
교대에서, 대회에서 뇌교육의 주제로 기조 강연을 하기도 했는데요. 현재 대한민국의 특히 교사들은 이런 인공지능 시대에서 굉장히 고민을 많이 하고 있습니다. 비인간과 디지털과 상호작용이 익숙하고, 그리고 이제 초등학교에 들어온 아이들은 인간과의 상호작용이 오히려 낯설어하는, 네, 인류 최초의 그 현상이죠. 이런 시대를 어떻게 할까? 그리고 그 아이들의 뇌는, 지금 농경사회에서 지금까지, 환경적으로 가장 바뀐 것은 인공빛이 급증한 것이고요. 뇌 안쪽으로 가장 줄은 것은 움직임이 급속도로 적어졌다는 겁니다. 현재 OECD도 유아는 놀이 중심으로 하라고 이렇게 가이드를 하고 있지만, 대한민국의 현실은 지속적으로 이런 움직임의 신체 활동이 적어지다 보니, 움직임은 적어지고, 뇌의 근본 기능은 약해지고, 바깥쪽에 인공빛은 늘어나고, 디지털 환경에 익숙한 이 현상은 지금 인류의 새로운 도전이라고 생각을 하고 있고, 기존의 20세기의 교육 패러다임을 바꾸려는 시도를 내교육 관점에서는 많이 해가고 있습니다. 지덕체가 아니라 채덕지로 바뀌어야 하고, 부모와 교사들에게 이런 뇌에 대한 인식과 이런 교육의 필수화, 네, 그런 부분들을 계속해서 좀 여러 가지 교사 연수나 부분들을 강조하고 있습니다. 지금 시대를 살아가는 교사라면, 네, 부모라면 인간 두뇌의 발달 특성에 대한 이해가 저는 필수라고 생각을 하고요. 이제 인간을 어떻게 변화하는가에 대한 질문에, 네, 기본적인 교육의 체계도 바뀌어야 된다고 생각을 하고 있습니다. 그래야 지금 지구촌이 당면한 이런 위기이자 기회를 좀 더 슬기롭게 헤쳐갈 수 있을 거라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 아이들에게 있어서 어떤 이제 공동체라고 하면 그 환경이 결국 이제 학교 환경이 될 것이고, 거기에서 이제 몸으로부터 아주 충분한, 풍부한 정보를 받아들일 수 있는 환경, 그리고 아이들끼리 교감할 수 있는 환경, 이런 환경들이 어떤 커뮤니티로서 작용할 수 있고 필요하다, 이런 말씀으로 이해가 됩니다. 네, 마지막 질문은, 스티브 김 이사님께 드리고 싶습니다. 오늘 어떤 이제 인간을 이제 더 이상 인간과 기술의 대립 관계에서 볼 것이 아니라 융합의 차원에서 바라보자. 그렇게 했을 때 인간의 진화의 관점에서 바라봤을 때 뭔가 이제 새롭게 보이는 것들이 있을 텐데요. 그렇게 해놓고 봤을 때 또 이제 떠오르는 것이 영성에 대한 부분입니다. 우리가 이제 최후의 가장 인간적인 것으로 남겨두고 있는 그 영성에 대한 것, 이런 것들이 또 인공지능 시대에, 또 융합의 시대에 어떤 의미가 있을까? 거기에 대해서 좀 말씀을 듣고 싶습니다. 네, 지금까지 우리 스스로가 인간의 고유한 특성 혹은 인간의 장점이라고 다른 종에 비해서 강점이라고 여겨왔던 것, 일차적으로 지능이죠. 지능, 그리고 지식, 그리고 어떤 뭐 신체적인 부분도 있을 겁니다. 근데 이런 모든 것들이 현재 인공지능 기술의 발달 앞에 하나씩 뭐랄까요, 폐기되고 있죠. 우리가 더 이상 그걸 인간의 고유한 특성이라든가 혹은 인간이 가장 잘한다든가 인간의 경쟁력이라든가 그렇게 말할 수 없는 조건들이 이미 만들어지고 있으니까요. 그렇기 때문에 결국은 어떤 의미에서 위기이기도 하지만 저는 그것이 오히려 우리들 모두에게 저는 이제 그 질문 자체를 아까 제가 이제 제가 준비한 프레젠테이션에서 말씀드렸던 것처럼 나의 무엇을 지킬 것인가, 인간을 어떻게 보호할 것인가 라는 차원보다는 이런 어떤 융합과 공진화의 미래를 위해서 내가 무엇을 기여할 것인가. 그러니까 아주 적나라하게 말씀드린다면 지킬 가치가 없는 것은
지켜지지 않을 거 아닙니까? 그것이 심지어는 인류라는 종 자체일 수도 있죠. 그거는 지구의 역사가 보여주는 바입니다. 그래서 저는 결국은 그거를 이제 우리 스스로를 보호하고 지키려는 노력이 아니라 내가 기여할 가치가 무엇인가라는 것. 인간이 기여할 수 있는 가치가 무엇인가를 찾는가라는 쪽으로 우리가 질문을 할 때, 단순히 어떤 뭔가 서바이벌을 위한, 자기 보호를 위한 그런 노력이 아니라 훨씬 더 긍정적인 결과를 가져올 수 있다라고 생각이 되고요. 그렇게 해서, 미래를 위해서 인간이 기여할 수 있는 부분에 지금까지 우리가 인간의 장점이라고 여겨지지 않았던 부분, 그러니까 좀 도외시했던 부분, 그런 부분 중에는 아마 공감 능력 같은 것도 있을 수 있고, 그 다음에 영성이란 부분도 있을 수 있고, 그럴 거거든요. 그래서 오히려 저는 지금의 위기가, 지금의 어떤 변화가 오히려 개인으로도 그렇고 인류 전체로도 인간이 가지고 있는 가장 큰 가치를 발견하도록 오히려 동기부여를 해주고 있다라고 생각이 됩니다. 그래서 그 중에 영성이란 부분은 저는 오히려 이 세상 누구도 인간의 영성이 무엇인가, 혹은 인간의 영성이 아니라 영성이라는 게 뭔가에 대해서 아직 충분한 답을 갖고 있지 않다고 생각합니다. 그건 우리들 모두가 찾아나가야 될, 그리고 무한히 개발해야 될 어떤 새로운 능력, 새로운 지능이라고 생각이 되고, 그것은 이제 인공지능 기술의 발전과 더불어 영성에 대한 어떤 탐색과 발견의 시대는 지금 이제 시작되고 있다고 생각이 됩니다. 그래서 모두가 그것을 뭔가 자신의 존재 가치를 찾는 과정이라고 생각하고 그 질문을 던지고 우리의 자기 자신의 삶 속에서뿐만 아니라 인류 전체에 우리가 살고 있는 방식을 보면서 그 답을 찾아가야 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 아까 그 프레젠테이션 중에 주셨던 말씀 중에 인간에 대해서 어떤 존재인가가 아니라 어떤 존재가 되고자 하는가로 이렇게 바꿔야 된다 이런 말씀 하셨었는데, 저도 그 글로벌 사이버 대학교에서 지구경영위의 수업을, 강의를 하고 있는데 거기서 또 이제 학생들에게 하는 이야기이기도 합니다. 그래서, 우리가 공생을 위해서 아니면 아까 말씀하셨던 이제 홍익을 위해서 무엇을 지킬 가치가 있는가, 인간의 진화를 위해서 이 관점에서 좀 더 폭넓게 하나의 그 대립된, 영역이 아니라 이렇게 놓고 봐야 되겠다 이런 말씀이신 것 같습니다. 네, 좀 더 깊이 들여다봐야 하는 질문도 있었지만 시간 관계상 저희가 이제 여기서 마무리를 해야 할 것 같습니다. 정말 빠르게 달려왔는데요. 2시간에 담기에는 또 많은 다양하기도 하고 깊은 이야기들이 있었는데 그중에서 아주 핵심들만 연사분들께서 너무 준비를 잘 해주셔서 감사드리고요. 그리고 오늘 끝까지 함께해 주신 여러분들께 특히 감사드립니다. 저희는 또 1월에 이 라운드테이블로 여러분들을 찾아뵈려고 하고요. 그때는 이제 저희가 통역을 한국어, 영어 그 공식 언어로 해서 준비를 하려고 계획 중에 있습니다. 그래서 좀 더 폭넓은 그리고 깊은 이야기로 함께 자리를 하도록 하겠습니다. 그럼 여기서 그만 마치도록 하겠습니다. 안녕히 돌아가십시오.